Example 1. ఒకసారి క్లోజ్ చేయండి. ఇప్పుడే ఏంటి ఇప్పుడే Example 1. The PDF of x is f of x equal to k into xy k into x square 2 less than or equal to x less than or equal to 6 equal to 0. Otherwise, simple model, bounded simple model. First of all, find out k value. Now start with simple models. తర్వాత కొంచెం అడ్వాన్స్ కి వెళ్దాం. So given f of x is what here? PDF of x అన్నారు. f of x is PDF of x. PDF of x means under the interval 2 to 6 given interval, the PDF of x must be equal to 1. That is our fundamental rule. Integral 2 to 6 k constant taken outside, k constant value. Now here is x square dx is equal to 1. Integration of x square is x cube is equal to 1. But very simple concept. Next to mean concept. Mean of x, b1 dash x bar, mathematical expectation of x, integral a to b formula x into f of x dx. Now integral 2 to 6 x into k into x square dx. K constant to 3 by 208. This is x into x square and the x cube. Integration x power 4 by 4. 2 to 6. 3 by 208. 6 power 4. 6 power 4 and the and the 1596 minus 16 dividing by 4
1296. The mu1 dash equal to 3 by 208. 1280 by 4. Cancellations. 4 3s 4 2s 320. ఇంకా క్యాన్సిలేషన్స్ పోతాయి. 480s 451s 240 by 51. 240 by 51. Now you can be able to find out variance. Huh? 3 to cancel out. 3 8 zeros. 3 17s. 17 3s are. The final link. 80 by 17. The prime number got. Variance. mu2 is equal to formula mu2 dash minus mu1 dash whole square. So first of all, calculate mu2 dash. Integral x square into f of x dx is a formula a to b. Our limits are 2 to 6. X square into k into x square dx. Now 3 by 208. Integration of x power 4. X power 5 by 5. Limits 2 to 6. mu2 dash 3 by 208. 6 power 5. Triple 776 minus 32 by 5. 3028 3 by 28 208 7744 by 5. Cancellations 51 times. 4 1s 4 9s 36. 4 9s 36. 4 3s 12. 4 8s. 1 4 65. Final answer. 3 17s kada. 3 17s. 17 5s are 85 kada. అంతే కదా 17 5s వస్తుంది. 3 17s ఇది 4తో క్యాన్సిల్ చేసాం. ఇంకా దేంతో క్యాన్సిల్ అయిపోయింది నీకు 1948 వచ్చింది కదా. ఇంకా క్యాన్సిలేషన్స్ ఏమి ఉండవు. 1938 into 4 ఇదే కదా 7744 కదా 7744 5 776 అన్నావు కదా minus 32 4తో క్యాన్సిలేషన్ చేశాం కదా 4 1s 4 37 4 9s 36 4 3s 12 12 అంటే 4 6 1936 1936 by 85 1936 by 85. Variance of x 1936 by 85 minus 80 by 17 whole square. LCM ఇక్కడ కూడా మన ఇక్కడ వేసాం తప్పు. ఓకే 52 ఇది ఎంత 52 64 by
13. 1452 by 65. 52. అప్పుడు 3తో క్యాన్సిల్ అవ్వదు కదా. ఎంత వచ్చింది ఫైనల్గా? 1452 by 60. 1452 by 60. 64. 65. 65. 1452 by 65 minus 64 by 13 whole square. Then separate చేయండి. 1452 by 65 ఎంత వచ్చింది క్యాలిక్యులేటర్. 1452 by 65. Don't take LCMs. 22.3384. 33 minus 64 by 13. దానికి స్క్వేర్ డివైడ్ చేసి స్క్వేర్ చేయండి. 24.23. 64 by 13. హోల్ స్క్వేర్ సార్. హోల్ స్క్వేర్ చేయాలి కదా. 24.23. నెగిటివ్ రాకూడదు కదా. వేరియన్స్ ఎప్పుడు నెగిటివ్ రాకూడదు. 24లో ఎలా ఉంటుంది? నెగిటివ్ ఎందుకు వస్తుంది? హలో, న్యూ వన్ డాష్ 240 by 52 అంటే 60 by 13 వస్తుంది. 60 by 13. 60 by 13. 60 by 13 అంటే అప్పుడు వస్తుంది 60 by 13 ఎంత వచ్చింది? 21.30. 22.33 minus 21.30 ఎంత వస్తుంది? 1.0. ఇది ఆల్వేస్ పాజిటివ్. ఇది సింపుల్ మోడలే కానీ ఎగ్జామినేషన్లో స్టేట్ మోడ్ టైం. చూడటానికి ఫంక్షన్ సింపులే కానీ ఇస్తున్నారు ఎక్కువగా. ఈ పాండిచ్చేరి యూనివర్సిటీస్ 4 మార్క్స్ ప్రాబ్లం ఇది. డైరెక్ట్గా వేరియన్స్ కనుక్కోమంటారు. అంటే వేరియన్స్ కనుక్కోమంటే ఏం చేయాలి? కాబట్టి ఫైండ్ అవుట్ ద మీన్ కంపల్సరీ ఉండాలి కదా. కాబట్టి వేరియన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఏమవుతాయంటే కొంచెం స్టేట్ మోడ్ టైం ఫాస్ట్గా చేయాలి క్యాలిక్యులేషన్స్. ఫంక్షన్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ఫంక్షన్ సింపుల్గా ఉందంటే స్టేట్ మోడ్ టైం. ఫంక్షన్ టిపికల్గా ఉందంటే మనకు కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, అవి కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఇదో ఫస్ట్ మోడల్ అండి. రిక్వైర్మెంట్స్ అంతకన్నా ఎక్కువ అక్కర్లేదు. సెకండ్ మోడల్లో the PDF of x is f of x k into x cube e power minus 2x, x greater than 0, equal to 0, otherwise కొంచెం టిపికల్ ఫంక్షన్స్ అట్లా. ప్రాపర్టీస్ తెలియకపోతే చేయడం కష్టం. ప్రాపర్టీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైండ్ k వాల్యూ, అది ఇంపార్టెంట్. ఫైండ్ k. సో ఇంటగ్రల్ ఫైండ్ k మీన్స్ f of x is PDF of x. Integral 0 to infinity k constant x cube e power minus 2x dx. Now here we have to use gamma integrals. Gamma integrals ఏంటి? 0 to infinity x power n minus 1. Remember this point. Don't apply the by parts. To solve this integration, use by parts actually. But here is the limits are 0 to infinity, finite limits kada. But definite integrals concept lo you have to use the gamma betas. Gamma betas use cheyali. X power n minus 1 e power minus ax dx is equal to gamma n by a power n. Gamma n by a power n. Gamma n is equal to n minus 1 factorial. Gamma n is equal to n minus 1 factorial. So gamma n can be written as n minus 1 into, in terms of gamma functions, n minus 1. Gamma half is equal to what? Root pi n. Gamma half is equal to root pi. ఇలాంటివి మనకు స్పెషల్స్ ఉంటాయండి. ఈ స్పెషల్స్ తీసుకొని మనం ప్రాబ్లం చేయాల్సి ఉంటుంది. లిమిట్స్ ఎలా ఉన్నాయి? 0 to infinity ఉండాలి, ఎక్స్ పవర్ n minus 1 ఉండాలి, ఈ పవర్ మైనస్ ఏఎక్స్ ఉండాలి, నెగిటివ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఉండాలి. అప్పుడు డైరెక్ట్గా మనం గామా n బై ఏ పవర్ n అనే కాన్సెప్ట్ వాడచ్చు. ఏ అనేది పాజిటివ్ వాల్యూ, ఏ అనేది
పాజిటివ్ వాల్యూ. ఇక్కడ మైనస్ అనేది నెగిటివ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ కాబట్టి మ్యాండేటరీ. కాబట్టి మన ప్రాబ్లం కూడా ఏం చేయాలి, 0 to infinity k ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 3 - 1 4 - 1 ఎక్స్ క్యూబ్ ఉంది కదా, ఎట్లా రాస్తారు 4 - 1 e power minus 2x dx is equal to 1. హెల్ప్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ టెక్నిక్, ఈ టెక్నిక్ వాడుకొని హెల్ప్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ టెక్నిక్, ఈ టెక్నిక్ యూజ్ చేసుకొని మనం నౌ gamma 4/2 is equal to 1 right, k into, now this is equal to k into gamma 4 అంటే 3 factorial by 16 is equal to 1 implies k value 16/6 8/3. This is the procedure. లేదంటే బై పార్ట్స్ వాడాలి, టేక్ మోర్ టైం. బై పార్ట్స్ అనేది మీకు ఎప్పుడు వాడాలి, ద లిమిట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది 0 to infinity, 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3, 10 to 20 ఉన్నప్పుడు వాడతాం. -infinity +infinity ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ దానికి వేరే ప్రాపర్టీస్ వాడతాం. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ మనకు ఉండేది 3 లిమిట్సే, బౌండెడ్ అన్బౌండెడ్. సో బౌండెడ్ లిమిట్స్లో ఉన్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాపర్టీస్ వాడాలి, అన్బౌండెడ్లో ఉన్నప్పుడు ప్రాపర్టీస్ వాడాలి. ఈ రెండు డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి మీరు. సో 0 to infinity, -infinity to infinity, 0 to 1, ఈ 3 కేసెస్లో మనం ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తాం. ఎవరి ఎగ్జామ్కి ఇచ్చినా కూడా 3 కేసెస్లో ఇస్తారు. అంతేగాని వాడు ఫైనైట్ లిమిట్స్ ఇంతకుముందు చేసి వాడు అది అన్ఈవన్గా ఉంటుంది. దానివల్ల స్టూడెంట్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఏమి ఉండదు, ప్రాక్టికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఏమి ఉండదు. సో ప్రాబ్లమ్ రిలేటెడ్ టు లైక్ దట్. అలాంటి మోడలింగ్స్ ఏవి కూడా మనకు అన్స్పెసిఫైడ్ మోడలింగ్స్ అంటారు వాళ్ళు. ఎక్కడ కూడా అంటే డేటా నుంచే మోడలింగ్ తయారయ్యేది, డేటా యొక్క దీన్ని బట్టి మనం రాసేది ఫంక్షన్. అక్కడ 3/208 × x² అనే మోడలింగ్ ఎక్కడ మీకు రాదు, పర్పస్ ఉండదు. నువ్వు యావరేజ్ కనుక్కున్నా వేరియన్స్ కనుక్కున్నా ఉపయోగం లేదు, డెడ్ అది. ఇప్పుడు నెంబర్లు ఏవో ర్యాండమ్ నెంబర్స్ అంటాం మనం, ర్యాండమ్ నెంబర్స్ 2, 4, 7, 8, 9 అని చెప్పి మీన్ కనుక్కోమంటే జస్ట్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద మీన్ అని తెలుస్తుంది మీకు, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో తెలుస్తుంది. కానీ దాని యొక్క ఇంటర్ప్రిటేషన్ రాయగలరా, దాని వేరియబుల్ ఇవ్వకుండా రాయగలరా, అది ఏ వేరియబుల్ చెప్పాలి కదా మీకు. మార్క్స్, హైట్, వెయిట్, టెంపరేచరు, సేల్స్, ప్రైస్ చెప్పాలి మీకు, చెప్పకుండా మీరు ఏం చేయలేరు. అందుకల్లా మనకంతా కూడా స్పెసిఫైడ్ మోడల్స్. ఇదేంటిది గామా కాన్సెప్ట్, ఇది కన్జంప్షన్ ఆఫ్ మిల్క్, కన్జంప్షన్ ఆఫ్ వాటర్, కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ది రా మెటీరియల్స్, వెజిటబుల్స్, అలాంటివన్నీ రా ప్రొడక్ట్స్ అని ఉంటాయి సార్, వాటి యొక్క కన్జంప్షన్ యొక్క మోడల్ ఇది. కాబట్టి దీనికి యావరేజ్ కావాలి. సో యావరేజ్గా మనకు హౌ మచ్ మిల్క్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ టైమ్ హియర్, how much water is required, how many gallons of water is required, how many gallons of milk is required, how many quintals of vegetables are required in Vijayawada city and Hyderabad city. ఇలాంటివన్నీ చెప్పాలంటే మోడలింగ్ కావాలి కదా. ఈ మోడల్ అనేది ఒక స్పెసిఫైడ్ మోడల్ అంటారు. కాబట్టి ఎగ్జామ్ మీరు ఎప్పుడు కూడా ఫోకస్ ఆన్ ది స్పెసిఫైడ్ మోడల్. అందుకే మీకు లోకల్ యూనివర్సిటీలో వచ్చేప్పటికి స్పెసిఫైడ్ మోడల్స్ కనపడవు, మీకు ఏదో ర్యాండమ్గా ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళు. అంటే స్టూడెంట్కి అసలు తెలుసా లేదా అనేది. అంటే ఇప్పుడు ఆ మోడల్ తెలిస్తే కొంచెం ఇంటెలిజెన్స్ కావాలి, నాలెడ్జ్ ఉంటేనే మోడల్ తెలుస్తుంది. జనరల్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అనుకో ఏదైనా వాడచ్చు, x² వాడచ్చు, x³ వాడచ్చు, x⁴ వాడచ్చు. అందుకే మీకు ఆ మోడలింగ్ తెలియకపోతే ఆ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఏమవుతుంది, అనీవన్గా ఉంటుంది. అనీవన్గా ఉన్నప్పుడు అది ప్రాబ్లం చేయడం కష్టం. సో ఇది మోడల్ తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈజీలీ వీ కెన్ సాల్వ్, ఎందుకంటే ప్రాపర్టీస్ వాడుకుంటాం. ఇక్కడ μr డాష్ ఈక్వల్ μr డాష్ అంటే ఏంటి, ఆర్త్ నాన్ సెంట్రల్ మొమెంట్ అబౌట్ ఆరిజిన్. సో ఇంటగ్రల్ 0 to infinity x⁴ ఇంటూ f(x) dx. సో k వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు, వాట్ ఈస్ k వాల్యూ 8/3 వచ్చింది. x⁴, సో x⁴ e power minus 2x, డిఫరెంట్ మోడల్. దీని నుంచి మనం మొమెంట్స్ అన్నీ వస్తాయి, నేచర్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చెప్పేయచ్చు మనం. ఆ నేచర్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ప్రాపర్టీస్ బేస్ చేసుకుని చెప్పచ్చు. ఇంకా అడ్వాన్స్కి వెళ్ళారనుకోండి, దీని మీద ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది, దాన్నే గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటారు. గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ నేర్చుకుంటే మీరు ఆ ప్రాబ్లం తీసుకోవడం చాలా తేలిక. అది కూడా చెప్తాను నేను, 2 రకాలు కంపేర్ చేసి చెప్పాలి, అప్పుడే మీకు క్యాలిక్యులేషన్ బాగా రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 8/3 సో 0 to infinity x⁴r+3 e power minus 2x dx. So now this can be written as
8 by 3, 0 to infinity, x power r plus 4 minus 1, e power minus 2x dx is equal to 8 by 3 gamma r plus 4 by 2 power r plus 4. This is equal to 8 by 3 into ఏమని రాయించింది r plus 3 factorial రాయించా r plus 3 factorial by 2 power r plus 4. ఇక్కడ 2 క్యూబ్ ఉంది, ఇక్కడేమో 2 power r plus 4 ఉంది. సింప్లిఫైడ్ ఏమవుతుంది r plus 3 factorial by 3 into 2 power r plus 1 రాయొచ్చు. 8 is equal to what? 2 cube. 2 cube ఏమవుతుంది -3 అవుతుంది. 4 minus 3 1. This is the final here. We are recurrence formula antar. Recurrence formula. Now we can able to find out all moments here. Examination lo only one is requirement. One is requirement. Examiner ki em kavalo అది తీసుకుంటాడు. ఇలాంటి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయని తెలుసు ఆయనకి, కాబట్టి ఆ ప్రాపర్టీస్ బేస్ చేసుకుని చెప్పేస్తాడు. సో r is equal to 1 2 3 4 in 1 we get v1 dash equal to ఏమని రాయొచ్చు r వాల్యూ 1 కదా, సో 4 factorial by 3 into 2 power 2 24 by 3 into 4 ఎంత నెక్స్ట్ r వాల్యూ 2 అయిన v2 dash 5 factorial by 3 into 2 cube 120 by 24 ఎంత 5 times. v3 dash 6 factorial by 3 into 2 power 4 3 into 2 power 4 720 by 48 24 30s 24 2s అంటే ఎంత వచ్చింది మనకు 15. సో mu4 dash 7 factorial by 3 into 2 power 5 7 into 720 by 3 into 32 8 90s 8 4s 3 30s ఇంకా 2 times ఇది 15 times కరెక్టేనా 105 by 2 ఇక్కడ మిస్ అయింది ఎంత 52.5. All first 4 non-central moments are obtained. Help of this one we can able to find out what mu2 value ఏంటి v2 dash minus v1 dash whole square. 15 types of requirements are there here, only one is given in the examination. మరి 15 different exams లో ఏదో ఒకటి అడుగుతుంటారు. ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో అడిగింది హైదరాబాద్ అడగకపోవచ్చు, అలా పాండిచేరిలో కూడా అడగచ్చు. కాబట్టి 15 రిక్వైర్మెంట్స్ కావాల్సిందే మీకు. వీటిలో ఏదైనా సరే అడిగినా బట్టి మీరు చేయాల్సి వస్తుంది. ఒకసారి mu4 dash అడుగుతాడు, ఒకసారి mu5 dash అంటాడు. అసలు స్టూడెంట్గా ఉందా లేదా అనేది, అంటే ఆ కాన్సెప్ట్ తెలుసా లేదా అని. బట్ యాక్చువల్గా యూజ్ చేయము, బట్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్, వీ కెన్ మెజర్. దాన్ని మెజర్మెంట్ చేయొచ్చు మనం కావాలంటే. v2 dash ఎంత 5 minus 4 కదా 1. mu3 is equal to v3 dash minus 3 v2 dash mu1 dash. ఎప్పుడు రిలేషన్ గుర్తుండాలి. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ రిలేషన్ గుర్తు లేకపోవడం వల్ల ప్రాబ్లం చేయకుండా వచ్చేస్తారు. ఆ ప్లస్ ఆ మైనస్ తప్పులు రాస్తారు. ఫ్రీక్వెంట్గా రాస్తూ ఉండాల్సింది, ఇంజెక్ట్ అయిపోవాలి. v3 dash minus 3 mu2 dash mu1 dash plus 2 mu1 dash whole cube. v3 dash ఎంత 15 3 into 5 into 2 plus 2 into 8. Now this is equal to 15 minus 30 plus 16 ఎంత 1. ఇంతేనా? mu4
mu4 dash minus 4 mu3 dash mu1 dash plus 6 mu2 dash mu1 dash whole square minus 3 mu1 dash whole power 4. mu4 dash 52.5. 4 5s are 20, 22s are 40. ఇది 5 కదా 15 కదా 15 60 62s are 120 ప్లస్ మీరు కూడా ఇలాగే చేయాలి 6 ఇంటూ mu2 dash అంతా 5 5 into 4 20 26 are 120 minus 3 into 16 3 into 16 52.5 ఈ రెండు క్యాన్సిల్ minus 48 what 4.5. So mu1 is always 0. No need to calculate this one. So mu1 is always 0. Sum of deviations taken from his mean always 0. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బీటా 1 రాసుకోవడానికి టైం ఇస్తానండి, జస్ట్ వినండి ఫస్ట్, తర్వాత రాసుకోవచ్చు. బీటా 1 mu3 square by mu2 cube. mu3 square 1 square 1 by mu2 cube 1 అంటే బీటా 1 is equal to 1 is greater than 0. ఏం చెప్పచ్చు? పాజిటివ్లీ స్క్యూ డిస్ట్రిబ్యూషన్. పాజిటివ్లీ స్క్యూ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాబట్టి మీడియన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ మోడ్. ఆ మీడియన్ అనేది ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే సిడిఎఫ్స్ ఇన్కంప్లీట్ గామా ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. మనం మీడియన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము, మోడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కావాలంటే. దాన్ని బట్టి మీన్ తెలుసు, మోడ్ తెలుసు, యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ మీడియన్. అది మనం నెక్స్ట్ స్టెప్లో వస్తుంది. బీటా 2 mu4 by mu2 square mu4 4.5 by mu2 value 1, so 4.5 is greater than 3. లెఫ్ట్ 30. ఇదండి ఫస్ట్ 4 యావరేజెస్ అనేవి మనం ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ డిగ్రీ యావరేజెస్, సెకండ్ డిగ్రీ యావరేజెస్, థర్డ్ డిగ్రీ యావరేజెస్, ఫోర్త్ డిగ్రీ యావరేజెస్. వీటిలో నుంచి మీరు ఏదైనా సరే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ షార్ట్ కట్ ఉంటుందండి. ఈ షార్ట్ కట్ ఇది ఏమీ చేయక్కర్లేదు, మీరు క్యాలిక్యులేషన్ ఏమీ చేయక్కర్లేదు. మీరు ఫంక్షన్ని ఇలా రాసుకోవాలి. ఎక్స్ క్యూబ్ ఎక్స్ పవర్ కే వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు? 8/3 కే వాల్యూ ఎక్స్ పవర్ 4 - 1 ఈ పవర్ -2x ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఇక్కడ మీకు దిస్ ఈజ్ ల్యాండా అనండి, దిస్ ఈజ్ ఏ అనుకుందాం. ల్యాండా ఏ. మీన్ కావాలనుకోండి, mu1 డాష్ కావాలండి, λ/a. λ/a. లాంబ్డా వాల్యూ ఎంత? 4/2. ఎంత వచ్చింది? ఏ వాల్యూ పాజిటివ్ ఎప్పుడు కూడా 2 వచ్చిందా? మరి మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసిన కాన్సెప్ట్ ప్రకారం కూడా మీన్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 2 వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ ద 2. ఎగ్జామినేషన్లో మీరు యూజ్ చేయాల్సిన టెక్నిక్స్ ఇవేనండి. కొన్ని ప్రాపర్టీస్ బేస్ చేసుకుని ఉంటాయి. గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ వాడుతున్నాను. అలాగే మీకు mu2 డాష్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? λ/a² 4/4 1. mu3 డాష్ కావాలంటే λ/a³ 4/8 1/2. మనకు 1/2 రాలేదుగా. mu3 డాష్ ఎంత వచ్చింది? 50 వచ్చిందండి. అవన్నీ కలిపేది, వాటిని బేస్ చేసుకుని కాదు. మనం ఫార్ములాలు కరెక్టే రాసాము. ఏ పవర్ లాంబ్డా 2 క్యూబ్ అది బై 4. అంటే దీన్ని ఏం రాస్తామంటే 2 క్యూబ్ రాస్తాం. ఇదేమో గామా 4 రాస్తాం. ఎక్స్ పవర్ 4 - 1 ఈ పవర్ -2x ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0. మన కంపారిజన్లో లాంబ్డా బై 15 వచ్చిందా? mu3 dash 15. అవును, 15 అక్కడ వచ్చింది. మనం డైరెక్ట్గా దీన్ని ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని లాంబ్డా వాల్యూ 4, ఏ వాల్యూ 8. 720 ఫార్ములా తప్ప.
ముందు అది ఫార్ములా U3 ఫార్ములా రాసి lambda into lambda plus 1 into lambda plus 2 by అది ఫార్ములా తప్పు 1 minute. అది కరెక్టే, ఇది మనం రాసింది ఇక్కడ రాంగ్ అండి. ఇవి దేనికి సంబంధించిన ఫార్ములాలు అంటే మనం కంపారిజన్లో ఫార్ములాలు రాసుకోవాలంటే μ1 డాష్ అంటే మీన్ వాల్యూ సరిపోతుంది. ఎక్స్ బార్ వేరియన్స్ ఫార్ములా లాంబ్డా బై ఏ స్క్వేర్. వేరియన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? లాంబ్డా బై ఏ స్క్వేర్. లాంబ్డా వాల్యూ 4, ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ 4. వేరియన్స్ 1 వచ్చిందా మనకు? వేరియన్స్ ఈజ్ 1. అలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. వాటికి మీన్ వేరియన్స్కి మనం ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసుకుంటాం. మీను వేరియన్స్. అలాగే బీటా 1 అండి, ఎక్కువగా బీటా 1 అడుగుతుంటారు. బీటా 1కి 4 బై లాంబ్డా. లాంబ్డా వాల్యూ ఎంత? 4. బీటా 1 వాల్యూ 1 వచ్చేసి మనకు కూడా 1 వచ్చింది. నెక్స్ట్ బీటా 2 ఫార్ములా 3 ప్లస్ 6 బై లాంబ్డా. ఈ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, అవి తర్వాత మీకు వస్తాయి. ఇప్పుడు ముందు ఇంట్రొడ్యూస్ చేసేస్తున్నాం. 3 ప్లస్ అంటే గామాస్లో ఉన్నప్పుడు, గామా ఫార్మేట్లో ఉన్నప్పుడు ఇవి యూజ్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ ఎగ్జామ్ కావచ్చు, రేపు మెయిన్ ఎగ్జామ్కి అయితే అప్పటికి వచ్చేస్తాయి. ప్రాక్టీస్ ఎగ్జామ్ కూడా ఇవే వాడచ్చు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సో లెంగ్తీ ప్రాసెస్ అనేది యూజ్ చేయకుండా డైరెక్ట్లీ హౌ టు యూజ్ దీస్ ప్రాపర్టీస్. 3 ప్లస్ 6 బై 4, 3 ప్లస్ 1.5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 1.5. అంటే మీకు బీటా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి మీకు? యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ μ3, μ2 కావాలి. మీరు బీటా 2 కావాలంటే μ4 కావాలి, μ2 కావాలి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సో వితౌట్ μ2, μ3, μ4 డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ బీటా 1, బీటా 2. కావాలని చెప్పి ఎగ్జామినర్ ఇస్తారు. మరి తెలియని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్గా ప్రాసెస్ చేస్తారు. ఇట్స్ టేక్ మోర్ టైం, చాలా టైం పడుతుంది. ఎంత ఫాస్ట్గా ఈ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసినా సో కనీసం మీకు 3-4 మినిట్స్ టైం పడుతుంది. ఇదే మీకు ఈ ప్రాపర్టీస్ గుర్తుంటే ఇమీడియట్గా మీరు ఆన్సర్స్ రాసుకోవచ్చు. వాడు ఇచ్చిన ఫంక్షన్ని మీరు దాన్ని మార్చుకోవడం అనేది తెలియాలి. కాబట్టి మీకు ఈ షార్ట్ కట్ ఫార్ములా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, నోట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ నుంచి ముందు ప్రాసెస్ తెలుసుకోండి, నోట్ చేయండి ఇదంతా.
నువ్వు ప్రాపర్గా నోట్స్ రాయాలి, నువ్వు రాయట్లా, అది ఇబ్బంది పడతావు తర్వాత. అదే మెయిన్ డ్రాబ్యాక్. అది మనం రెఫర్ చేసుకోవడానికి రేపు ఉండదు, అప్పటికప్పుడు చేస్తున్నావు, తర్వాత ఏమో ఉండలే నీ దగ్గర. నోట్స్ రాసుకోవాలి కంపల్సరీగా. నోట్స్ రాయకపోతే ఎట్లా? వీడియోస్లో ఉన్నాయి కదా నోట్స్, కనీసం తీసే మొత్తం రాయి. నువ్వు రాసిందే గుర్తుంటుంది. అది ఇప్పుడు నేను రాసింది కానీ పక్కన వాళ్ళు రాసింది కానీ నీకు గుర్తుండదు. నువ్వు రాసింది ఏం చేసావో ఆ స్టెప్సే గుర్తుంటాయి. ప్రాపర్ నోట్స్ అనేది లేకపోతే చాలా ఇబ్బంది పడతావు తర్వాత. ఫైనల్కి వచ్చేవాడికి ఏదైనా రెఫర్ చేసుకోవాలంటే ఎక్కడి నుంచి చేసేపు నువ్వు రాసుకున్న ఐడియాస్ ఉంటాయి కదా, నువ్వు ఐడియా వేసుకొని ఉంటావు. ఆ ఐడియా ఎక్కడ ఉంటుంది? అప్పుడు అన్నీ ఎత్తుక్కుంటూ కూర్చుంటావు, దొరకదు ఆ టైంకి. అందుకే మనం ఏంటంటే డేటు టైము పెట్టుకొని రాసుకొని వాట్ ఎవర్ ఏ ఐడియాస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నువ్వు ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవాలి, ఆ పేపర్లో ఉండాలి. అప్పుడు ఎవరిని రెఫర్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు అవన్నీ క్లారిటీ ఉంటుంది. రాస్తావు రైట్. ఇప్పుడు ఈ రన్నింగ్ క్లాస్లో రాసేటప్పుడు చెప్తుంటా ఐడియాస్ వస్తాయి కదా, అవి రాస్తున్నావు కదా, అవన్నీ ఎక్కడొక్కడ రాసేసుకుంటావు. అవన్నీ ప్రాపర్గా రాయాలంటున్నావు, ప్రాపర్గా రాయాలి. అప్పుడు తర్వాత ఎప్పుడో రాసిన తర్వాత 2 hours తర్వాత నీకు అది స్ట్రైక్ అవ్వదు. ఇప్పుడు అనుకున్నది స్ట్రైక్ అవ్వదు, మర్చిపోతాం. మళ్ళీ ఎప్పుడో గుర్తు వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేసామనేది, ప్రాసెసింగ్ ఎలా చేసామనేది గుర్తురాదు. అది అందరికీ ఉండేదే, ఒక్కరికే కాదు, ప్రతి ఒక్కరికి ఉండేది. కాబట్టి మనం ఏంటంటే పేపర్ మీద పెట్టాలి. స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నువ్వు పేపర్ మీద పెట్టాలి, పెడితే అది మనం ఏంటంటే మన టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి తీసుకోవడం ఒకటి, చెప్పిన దాని నుంచి తీసుకోవడం ఒకటి, మన సొంతంగా ఆలోచించాలి. 3 రకాలుగా ఉంటాయి. అదే 3 రకాలు 3 మనం పక్కన ఉండాలి. టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి రాసుకుందే ఉంటుంది, ఇది మెటీరియల్ నుంచి రాస్తావు. తర్వాత నన్ను రన్నింగ్ చేసేటప్పుడు రాస్తావు, నేను ఒక ఐడియా చెప్తాను, రాసుకుంటావు. తర్వాత నువ్వు ఆలోచిస్తావు అప్పటికప్పుడు, దాన్ని కూడా నోట్ చేసుకోవాలి. అంత మనం నీట్గా రాసుకుంటే అంత బెటర్. మన రీసెంట్ ఐఐటి పేపర్ మీద అనాలిసిస్ ఇచ్చారు 2021 పేపర్. ప్రతి ప్రాబ్లము 60 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా వాళ్ళు డిఫరెంట్గా ఆలోచించి కొత్త కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని లింక్డ్ పెట్టి చేశారంట. సో యావరేజ్ స్టూడెంట్ ఎవరు కూడా దీన్ని మీట్ చేయలేకపోయారు. ఒక 6 months 8 months 1 year ప్రాక్టీస్ ఉన్నవాళ్ళు, సబ్జెక్ట్ మీద కొంచెం బాగా మ్యాథమెటికల్గా సో స్టాటిస్టికల్గా డెప్త్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే చేయగలిగారు, మిగతా వాళ్ళు చేయలేకపోయారు. అందుకే టాపర్కి కూడా 83 వచ్చినాయి. టాపర్కి 83, తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేప్పటికి బాగా గ్యాప్ ఉంది. మరి మీరు ఆ పేపర్ చూస్తే మనం చేయలేని పేపరా చెప్పండి? చేయలేని పేపరా? చేయలేము.
టైం పక్కన పెట్టండి. టైం అనేది మన ఇది. ఆ పేపర్ మనం చేయలేని పేపరా, దాంట్లో తెలియని టాపిక్ ఉందా, తెలియని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయా, మన లెవెల్లో మనం ఆలోచించి చేయగలం. కొంచెం టైం ఎక్కువ టైం ఇస్తే చేస్తామని ఒక ఆప్షన్. ఒక ఆప్షన్ ఏంటి, ఎక్కువ టైం ఇస్తే చేస్తామని ఆప్షన్. అసలు కొందరికి ఏంటండి, ఎప్పటికీ చేయలేమనే ఆప్షన్. ఏ ప్రాబ్లం నాకు తెలియదు. చాలా మంది చెప్పింది ఏంటంటే, దాదాపుగా 80% చెప్పింది ఏంటంటే అసలు ప్రాబ్లమ్స్ మాకు అసలు తెలియట్లేదు, ఎక్కడున్నాయో, ఏ చాప్టర్లో ఉన్నాయో. మీ దాంట్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, మీకు తెలుసు ఎలా చేయాలో తెలుసు, కానీ టైం లేదు. మీకేంటంటే టైం సరిపోవట్లేదు అంటే అర్థం ఏంటి, మన థింకింగ్ ఇంకా ఫాస్ట్గా ఉండాలి, డిఫరెంట్గా ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు ఇలాంటివి ఆలోచించాలి. అంటే నేను చెప్పిన సార్ చెప్పారు కాబట్టి ఆ వేలోనే నేను ప్రాబ్లం చేయాలని మీరు ఆలోచిస్తున్నారు. సార్ చెప్పారు, దాంట్లోనే నేను ఆలోచిస్తున్నాను. దాని నుంచి బయటికి వెళ్ళాల మీరు. నేను చెప్తాను ఒక మెథడు, కానీ అక్కడ మీరు కూడా ఒకటి అలవాటు చేసుకోవాలి. వాడు బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చినప్పుడు బైనామిల్ ప్రాపర్టీసే వాడదామని చూస్తున్నారు. దానికి వేరే ఏమైనా ఆల్టర్నేటివ్గా ఇంకోటి వాడచ్చా అనేది ఆలోచించాలి. మరి ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్ అన్నిటికీ ఆ విధంగా మన షార్ప్నెస్ ఒక రోజు రావాలి. అందుకే కదా ఏదో అప్లై చేసి రాసే వాళ్ళకి ఏమీ రాయలేరు. అప్లై చేసిన వాళ్ళకి ఏమీ జస్ట్ అప్లై చేస్తారు అంతే. వాళ్ళు వెళ్ళి కూర్చుంటే ఏమైనా రాస్తారు, ఏమీ తెలియదు, ఏ టాపిక్ కూడా తెలియదు. ఏవో 4-5 ప్రాబ్లమ్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎవరు డిగ్రీ చదివే వాళ్ళు ఎవరు రాసినా కూడా 4-5 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సక్సీడ్ కాలేకపోవడానికి కారణం కూడా మనకి ఏంటంటే ఒకటి, సో టైం అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. 60 బిట్లు ఇచ్చాడు, 3 గంటలు ఇచ్చాడు, అంతే. ఎంత ఇప్పుడు 3 నిమిషాలు ఇచ్చాడు. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో అంత పడదు కదా, 45 సెకండ్సే ఇస్తాడు. ఇక్కడికి నుంచి 3 నిమిషాలు, ప్రతి ప్రాబ్లంకి 3 నిమిషాలు. దీంట్లో 60లో 30 చేయండి అని చెప్పాను, అంటే 6 నిమిషాలు వాడుకోమని. 6 నిమిషాలు మీరు ప్రాబ్లము తీసుకొని వాడితే డెఫినెట్గా సక్సీడ్ అయ్యేవాడు. సీతారాము కానీ, శ్రీదీపే కానీ, మన్విత కానీ, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా మీరు డివేట్ అయిపోయారు. అప్పుడు దాకా చేసిన ఎగ్జామ్స్లో ఉన్న ప్రాసెస్ నుంచి డివేట్ అయిపోతున్నారు. ఆ డివేట్ అవ్వకుండా మనం చేసిన ప్రొసీజర్ని అలవాటు చేసుకోవాలి, దాన్నే యూజ్ చేసుకోవాలి. కొత్తగా చేయాలనేది ఎగ్జామ్ హాల్లో ఉంచకూడదు. ఇప్పుడు కొత్తగా చేయాలి మీరు, ఎగ్జామ్ హాల్లో దాన్ని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అది మెయిన్ సక్సెస్కి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. అక్కడ మీరు మనకు ఉన్న టాపిక్స్లో ఏవైతే మనకు బాగా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉన్నాయో ఆ టాపిక్స్ వాడుకోవాలి. ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా మీరు ఫర్దర్గా యూజ్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి నేను ఈ రెడ్ మార్క్ చేసిన మాత్రం కంపల్సరీగా మీరు ఎగ్జామినేషన్ రేపు ఆలోచించాలి. ప్రతి ఫంక్షన్ ఇలాగే ఆలోచించాలి. ఏమన్నా మోడలింగ్ దొరుకుతుందా, ఆ మోడలింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అనేది కావాలి. డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి, ఆ మోడల్ని కొంచెం మార్చుకుంటే ఏమన్నా వస్తుందా అది కూడా ఆలోచించాలి. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వాడితే ఏమైనా వస్తుందా, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వాడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సింపుల్గా మారిపోతాయి, అప్పుడు మనం ఈజీగా రాయొచ్చు. అలాంటివి ఎక్కువ ఉన్నాయి ఏటీలో. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 3. The PDF of x is f of x is equal to (6 into x into 1 minus x) 0 less than 0 less than or equal to x less than or equal to 1. Standardized formats అంటారు. Equal to 0 otherwise. Equal to 0 otherwise. So here is for this case we have to use the beta functions. ఏమడాలి మనం, బీటా ఫంక్షన్స్ వాడాలి. అంటే మ్యూ ఆర్ డాష్ కావాలి. ఇంటగ్రల్ 6 కాన్స్టెంట్ x పవర్ r x into 1 minus x dx is equal to limits 0 to 1. బీటా ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే 0 to 1 x పవర్ m minus 1
1 minus x n minus 1 dx is equal to beta of m comma n. Beta function ఏంటి? gamma n by gamma m plus n. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకసారి చెప్పిన తర్వాత ఆ కాన్సెప్ట్ని మీరు దాన్ని ఇంకా ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. m minus 1 factorial n minus 1 factorial by m plus n minus 1 factorial. Now 6 into 0 to 1, this can be written as x power m minus 1 1 minus x whole power n minus 1 format లో కన్వర్ట్ చేయాలి. సో r plus 2 minus 1 రాయొచ్చు. బేస్ ఈక్వల్ పవర్స్ యాడింగ్. తర్వాత 1 minus x whole power 2 minus 1 dx. 6 into beta of ఇది ఏమని రాయొచ్చు మనం? r plus 2 కామా 2 రాసుకోవచ్చు. 6 కూడా మనకు కాన్సెప్ట్ అది మొత్తం కలిపి కదా వచ్చింది. ఇంటగ్రల్ దిస్ వాల్యూ. Six into gamma r plus 2 gamma 2 by gamma r plus 4. అంతే కదా? gamma m by gamma m plus n. This is mu r dash, mu1 dash. This is a 1, r is equal to 1, mu1 dash. 6 into gamma 3 gamma 2 by gamma 5. Gamma 2 అంటే 1, gamma 3 2, gamma 5 4 factorial 24 ఎంత? 1/12. ఇది డైరెక్ట్గా మీరు చేయొచ్చు. ఇన్ డైరెక్ట్ ప్రాసెస్ the mean of this one ఏమొస్తుంది మీకు? డైరెక్ట్ ప్రాసెస్లో 6 into x into x square. x square కి ఎంత ఇంటిగ్రేషన్? x cube by 3. x square into x cube కి ఇంటిగ్రేషన్ x power 4 by 4. 0 to 1 లిమిట్స్. ఇక్కడ 6 కూడా ఉంది. ఈ 6 రాసుకోవాలిగా. 6 into 6/12 ఎంత? 1/2. ఇప్పుడు కూడా అంతే వచ్చింది. 6 1 minus 1/3 minus 1/4 4 1/12 that is equal to 1/2. Same thing. R value 2 V2 dash 6 into gamma 4 gamma 2 by gamma 6. 6 into 3 factorial అంటే 6 by 120. 620s and 3/10. ఇది హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్ పేపర్లో ఇచ్చింది. సేమ్ ఫంక్షన్. వేరియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. mu2 variance of x 3/10 minus 1/4. LCM 40. 12 minus 10 2/20 2/40 1/20 variance. దీని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయండి. ప్రాపర్టీస్ మనం డైరెక్ట్గా రాసుకోవచ్చు. ప్రాపర్టీస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చెప్పినప్పుడు ప్రాపర్టీస్ కూడా చెప్తాము. వితౌట్ ఇంటిగ్రేషన్స్ అనేవి అవసరమైన చోటే వాడాలి. అవసరం లేని చోట మనం ఇంటిగ్రేషన్స్ వాడుతున్నాం, అందుకే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటాం. ప్రాపర్టీస్ వాడుకోవాలి. వాటికి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ కొన్ని థంబ్ రూల్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ యూజ్ చేసుకొని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి.
Here, one more model. Probability of x less than or equal to half 100. X less than or equal to half. X less than or equal to half. అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? Probability of 0 less than or equal to x less than or equal to half. Integral 0 to 1 by 2. 6 into x into 1 minus x dx. 6 integration anta x square by 2 x cube by 3 0 to half 6 1 by 8 minus 1 by 8 minus 1 by 24. So now 24 minus 8 16. 16 into 8 into 24. 2 times cancel. 12. Here is 1 by 2. The probability value is 1 by 2. You can say that it is called median. And చెప్పచ్చా ఇది 1 by 2 అయింది కదా ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ. కాబట్టి ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఎగ్జాక్ట్ 1 by 2 ఉంది కాబట్టి మీడియన్. ఎప్పుడైతే ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ హాఫ్ అయిందో ఆ కరస్పాండింగ్ నెంబర్ ఏమవుతుంది? మీడియన్ అవుతుంది. ఇది మీడియన్ అని చెప్పచ్చు. అలాంటి టెక్నిక్స్ మనం తెలుసుకోవాలి. మీడియనే క్యాలిక్యులేట్ చేయక్కర్లేదు. కాబట్టి దిస్ వాల్యూ మే బి మీడియన్. సో దేర్ ఫార్ మీడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 2. మీన్ ఎంత వచ్చింది మనకు? 1 by 2 అంటే సిమెట్రికల్ కాన్సెప్ట్లోకి వచ్చేస్తుంది. x equal to half. x equal to half దగ్గర ఏమైంది? ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ x మనకున్న పాయింట్ ఏంటి? x వాల్యూ యూనిక్ సొల్యూషన్ అది. x equal to half దగ్గర నెగటివ్ వాల్యూ. సో కాబట్టి దేర్ ఫార్ f of x is maximum at x equal to 1 by 2. X equal to 1 by 2. Therefore, mode is equal to 1 by 2, which is same as to median, which is same as to mean. Kabatti therefore, f of x is symmetrical. F of x is symmetrical distribution. Nature of distribution. సిమెట్రికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే దీని బీటా 1 వాల్యూ ఏమవుతుంది? డెఫినెట్గా 0 అవుతుంది. మీరు ట్రై చేయండి. బీటా 1 వాల్యూ 0 అవుతుంది. అలాగే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మ్యాక్సిమం అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 by 4 కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇస్తాడు. రేపు ఎగ్జామినేషన్లో కావాలి. ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 by 4. ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 by 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x less than or equal to 1 by 2. Is it true or not? Less than or equal to CDF concepts. అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా? 0 నుంచి 1 by 4 వరకు ఉన్న ఏరియా అప్ టు దిస్ ఏరియా. అలాగే 0 to 1 by 2 దగ్గర ఉన్న ఏరియా. ఈ ఏరియా ఏమో మనకు 1 by 2 వచ్చేసింది కదా. ఏరియా ఎంత వచ్చింది? 1 by 2 వచ్చింది. ఏరియా 1 by 2 కన్నా తక్కువే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీకు 0 to half లో 0 to 1 by 4 ఉంది కదా. ఇక్కడ 0 to 1 by 4 ఉంది.
కాబట్టి ఈ కంపారిజన్ చూస్తే ఏమవుతుంది, దిస్ ఏరియా ఈజ్ మోర్ దాన్ దిస్ ఏరియా. కాబట్టి ఏం చెప్పచ్చు మనం, ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు అవుతుంది. నాట్ ఈక్వల్ టు అవుతుంది కాబట్టి ఏం చెప్పచ్చు, ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ 1/4. ఎక్కువగా హెచ్సియుకి ఇలాంటివి టిస్టింగ్లు అడుగుతుంటాడు, హెచ్సియు కాన్సెప్ట్లో ఎక్కువగా అడుగుతుంటాడు. ఇక్కడ కంటిన్యూస్ కేస్ కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ దగ్గర మనం ఏది కూడా చెప్పలేము. కానీ మీకు వచ్చే మీన్, మీడియన్, మోడు, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, మీన్ డీవియేషన్, వాట్ ఎవర్ హియర్, ఏదైనా కంపల్సరీగా 0 to 1లో ఉండాలి. ఎక్స్ లిమిట్స్ ఏమున్నాయి మీకు, డిఫైన్ లిమిట్స్, ప్రొవైడెడ్ ఇట్ లైస్ ఆల్ స్టాటిస్టికల్ మెజర్స్ లైస్ 0 to 1, ప్రొవైడెడ్ ఆల్ స్టాటిస్టికల్ మెజర్స్ లై బిట్వీన్ 0 to 1 ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లం. ఈ ప్రాబ్లంలో మనకున్న లిమిట్స్ ఏంటి, 0 to 1. వేరే ప్రాబ్లంకి లిమిట్స్ 0 to ఇన్ఫినిటీ అనుకోండి, వచ్చే వాల్యూస్ అని ఎలా ఉండాలి, 0 to ఇన్ఫినిటీలో ఉండాలి. -∞ +∞ ఉన్నప్పుడు ఏమవచ్చు, కొన్ని పాజిటివ్స్ ఉండొచ్చు, కొన్ని నెగిటివ్స్ ఉండొచ్చు. ఇది ఒక మోడల్ అండి, నోట్ చేయండి. బీటా ఫంక్షన్స్ వాడి మనం చెప్పిన కాన్సెప్ట్. ఇంతకుముందు గామా, ఆధార్ నెంబర్ కొడతావు కదా, దాంట్లో వాయిస్ కట్ అవుతుందా, ఆధార్ నెంబరు నువ్వు ఇస్తున్నావు కదా, ఆధార్ మీకు మ్యాథమెటికల్ స్టాటిస్టిక్స్లో కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒకదానికొకటి లింకప్ ఉంటాయి. అందుకే మనం మెర్జ్ చేసి చెప్పడం కుదరదు. చాలా అవి ఒకటి చెప్పేటప్పుడు కంపల్సరీగా ప్రిసీడింగ్ కాన్సెప్ట్ కావాల్సింది. ఎస్టిమేషన్ చెప్పాలంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నీ తెలిసి ఉండాలి. ఏ ఒక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ తెలియకపోయినా వాళ్ళు అక్కడ బ్రేక్ పడిపోతుంది. ఆ ప్రాపర్టీస్ తెలియకపోతే బ్రేక్ పడిపోతుంది. డిస్ట్రిబ్యూషన్ చెప్పాలంటే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ టెక్నిక్స్ చెప్పాలి. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎందుకు వచ్చింది, అసలు దాని ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, క్యారెక్టర్స్ ఎలా వచ్చింది, ఇవన్నీ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ చెప్పాలి. ర్యాండమ్ వేరియబుల్ చెప్పాలంటే ప్రాబిలిటీ నేర్చుకోవాలి. ప్రాబిలిటీ బేస్ చేసుకుని ర్యాండమ్ వేరియబుల్ వస్తుంది. ప్రాబిలిటీని డైరెక్ట్గా మనం చేయడం కుదరదు. కొన్ని ప్రాసెస్లో డైరెక్ట్గా వాడలేరు. ఇక్కడ కంటిన్యూటీ ఉంటుంది, డిస్కంటిన్యూస్ ఉంటుంది. రెండు రకాలుగా ఉంటాయి కాబట్టి డిస్కంటిన్యూస్కి కంటిన్యూస్కి ఒకే రకమైన అప్లికేషన్స్ పనికిరావు. అందుకే సపరేట్గా మీకు డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కూడా డిస్క్రీట్ అన్నాడు, కంటిన్యూస్ అన్నాడు. అలా సపరేట్గా చేయడం వల్లే మనకు స్టేక్ మోర్ టైం. అదే మ్యాథమెటిక్స్లో అనుకోండి ఇండిపెండెంట్ టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఆ ఇండిపెండెంట్ టాపిక్స్కి మనం చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు. ఏ టాపిక్ ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఉండదు. ఎందుకంటే బేసిక్ నాలెడ్జ్ సరిపోతుంది. ఇది అట్లా కాదు, ప్రతి చాప్టర్కి అడ్వాన్స్ నాలెడ్జ్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాల్సిందే. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా నేను చాలా వరకు మీకు ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా డిఫైన్ చేస్తూ చెప్తూ వచ్చాను. నెక్స్ట్ మోడల్ ఇది ఫైనల్. ఇది దీని తర్వాత మనం బైవేరియట్ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ 4.
the PDF of x is f of x equal to k into e power minus x square minus infinity to plus infinity. Both are inclusive. 0 to 0 otherwise. This function, typical function. Now we have to find out. Several requirements are there. Examiner eppudante k value ఒకటి తర్వాత మీను వేరియన్స్ స్క్యూనెస్ కర్టసిస్ ఈ నాలుగే ఎక్కువగా అడిగేది మీను వేరియన్స్ స్క్యూనెస్ కర్టసిస్ ఎందుకంటే బేస్డ్ ఆన్ ది స్క్యూనెస్ని బట్టి మీన్ మీడియన్ మోడ్ కూడా చెప్పేయచ్చు కర్టసిస్ని బట్టి నేచర్ చెప్పచ్చు కాబట్టి వీటికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కే వాల్యూ ఇది ఒక స్పెషల్ ఫంక్షన్ ఇంప్రాపర్ ఇంటిగ్రేషన్స్ కాన్సెప్ట్ ఇవన్నీ కూడా మనం డైరెక్ట్గా చేయలేరు మీరు ప్రాపర్టీస్ వాడుకోవాల్సింది f of x dx equal to 1 minus infinity to plus infinity k constant to e power minus x square dx is equal to 1. We have minus infinity to plus infinity e power minus half x minus mu by sigma whole square normal concept is equal to sigma root 2 pi direct property integration అక్కర్లేదు ఇప్పుడు మన ఫంక్షన్ని దాన్ని కంపేర్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మ్యూ అంటే మీను సిగ్మా అంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ మీన్ అంటే మీన్ వాల్యూ మ్యూ అంటే మీన్ వాల్యూ సిగ్మా స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ మన ప్రాబ్లమ్ని దాన్ని కంపేర్ చేసుకుంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది కే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మీన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇంప్లైస్ కే ఇంటూ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ హాఫ్ x minus 0 by 1 by 2 whole 1 by root 2 whole square right క్లారిటీగా ఇస్తాను ఇంకొంచెం 1 by root 2 ఇక్కడ 1 by 2 into 1 by root 2 ఇప్పుడు సరిపోయింది is equal to 1 at a time we can find out k mean variance అన్నీ వచ్చేస్తాయి now k into help of this remark help of this formula ఏమని రాయొచ్చు సిగ్మా వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ 1 by root 2 into root 2 pi is equal to 1 root 2 cancel k into root pi 2 cancel is equal to 1 k value 1 by root pi. So this very frequently asked model in Hyderabad University, Delhi University, వీటిలో సో మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళు ఏం చెప్పేస్తారు దీన్ని ఇంప్రాపర్ ఇంటిగ్రేషన్ చెప్పేస్తారు ఇంప్రాపర్ అని చెప్పేస్తారు దాన్ని కావాలంటే ఇంకా మనం గామాల్లోకి మార్చుకోవడం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వాడటం రకరకాలు చేస్తుంటారు ఇప్పుడు మీన్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది మీన్ వాల్యూ mean value mean value 0 variance variance ఎంత వాడు ఇచ్చి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కదా సిగ్మా స్క్వేర్ 1 by root 2 మనకి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ వచ్చింది హోల్ స్క్వేర్ ఎంత 1 by 2 ఈ కాన్సెప్ట్ లో బీటా 1 ఎప్పుడు 0 అండి నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కదా బీటా 2 3 అవుతుంది ఫిక్స్డ్ ఇంకా బీటా 1 is equal to 0 బీటా 2 is equal to 3 ఇక మీకు మ్యూ2 కావాలి మ్యూ2 వచ్చేసింది కదా దిస్ ఈజ్ మ్యూ2 this is mu2 mu3 0 అయిపోతుంది mu4
ప్రాపర్టీస్ బేస్ చేసుకుని 3 into sigma power 4 ప్రాపర్టీ 3 into sigma power 4 μ4 ఫార్ములా. దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పచ్చు, μ4 is equal to 3 into 1/4 ఓకేనా, 3/4. అందుకే మీరు β2 వాల్యూ 3 వచ్చింది. μ4 by μ2 స్క్వేర్ కదా, μ2 స్క్వేర్ అంటే 1/4, 3/4 1/4 3 వచ్చింది. ఇక్కడ సిమెట్రికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాబట్టి మీన్ వాల్యూ 0 సేమ్ యాజ్ టు మీడియన్ సేమ్ యాజ్ టు మోడ్. ఇవన్నీ నేను ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని రాశాను. వాడు ఇచ్చిన ఫంక్షన్ k into e power minus x square. ఎప్పుడైతే పవర్లో x స్క్వేర్ ఉందో యూ హావ్ టు థింక్ అబౌట్ నార్మల్. లీనియారిటీ ఉంటే గామా ఎక్స్పోనెన్షియల్, లీనియారిటీ ఉంటే గామా ఎక్స్పోనెన్షియల్ కై స్క్వేర్. క్వాడ్రాటిక్ స్క్వేర్ ఉంటే మాత్రం, క్వాడ్రాటిక్ ఉంటే మాత్రం నార్మల్, ఇంక వేరే లేదు, వేరే ఛాన్స్ లేదు. ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రావచ్చు. నార్మల్ వస్తే ఆటోమేటిక్గా నార్మల్ నుంచి చాలు, మనం టీ దాకా వెళ్ళక్కర్లేదు. ఎందుకంటే టీ లిమిట్స్ ఆల్సో -∞ to +∞. వెంకట్, మన్మిత, సార్. వెంకట్ ఎనీ డౌట్? Yes, sir. నో సార్. క్లారిటీ వచ్చిందా మీకు ఎలా చేయాలో షార్ట్ కట్స్ ద్వారా? ఎస్ సార్. Yes, sir. డైరెక్ట్ ప్రాసెస్ అనేది టేక్ మోర్ టైం. సమ్ టెక్నిక్స్ ఈజీగా చేసుకోవాలి. సార్, Yes, ఎప్పుడైనా sir. సిమెట్రికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి కొరిలేషన్ 1/2 ఉంటుందా సార్? సిమెట్రికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి కొరిలేషన్ బిట్వీన్ వాట్? ఎక్స్ అండ్ వై తీసుకుంటాం కదా సార్. రెండు కావాలి కదా. ఎస్ సార్. 2 వేరియబుల్స్ ఉంటాయి కదా సార్. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్ మీకు. హలో, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. ఇప్పుడు క్లారిటీగా ఉంది. మీకు ఒకే డిస్ట్రిబ్యూషనే కానీ మోడలింగ్ రాసావనుకో, y = x² రాసావనుకో, x² అని రాసి మోడలింగ్. ఎస్ సార్. ఈరోజు మీకు కంటిన్యూస్ కేసులో డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఎలా చేయాలో, ఈ 4 మోడల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒకటేమో డైరెక్ట్ ప్రాసెస్, సింపుల్ వన్, డైరెక్ట్గా చేసుకోవడం. బౌండెడ్ లిమిట్స్ ఇస్ వెరీ రేర్ అండి. నేషనల్ బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్లో కనపడవు అసలు. ఏదో పాండిచ్చేరి లాంటి వాటిలో ఇస్తున్నారు కానీ మిగతా వాటిల్లో ఎక్కడ ఇవ్వట్లేదు, టెస్ట్ చేయరు. దీనివల్ల మనకి యూజ్ లేదు. మీను ఏరియాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసామంటే ఆ మోడల్స్ ఒక ఇంటర్ప్రిటేషన్ రాయాల్సి వస్తుంది. ఇంకా BH లాంటి వాటికి కానీ, ఢిల్లీ యూనివర్సిటీకి కానీ, హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీకి కానీ మీకు గామాస్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. ఏమవుతాయి? గామాస్. ఎక్స్పోనెన్షియల్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ గామా కదా. సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్స్ ఏంటి? గామాస్. ఎక్స్పోనెన్షియల్స్ ఏమన్నా కై² అవుతాయి. కాబట్టి అడిగేది ఎగ్జామినేషన్లో కై² అడగచ్చు, గామా అడగచ్చు. ఎక్స్పోనెన్షియల్ అనేది వేరే పర్పస్ కోసం వాడతాడు, మెమరీలెస్ ప్రాపర్టీ కోసం వాడుతుంటాడు. కాబట్టి ఎక్స్పోనెన్షియల్ యొక్క పర్పస్ వేరు. ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం స్టాక్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాడతాడు, అక్కడ గామా చెప్పడు ఇంకా. కాబట్టి ఇక్కడ గామా అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత కై². తర్వాత నెక్స్ట్ స్టాండర్డైజ్డ్ ఫార్మాట్, యూనిఫామ్. ఎప్పుడైతే 0 to 1 ఉందో మీరు థింక్ అబౌట్ బీటా. కాబట్టి ఎప్పుడు యూనిఫామ్లో ఇచ్చినా సరే, 0 to 1 లిమిట్స్లో ఇచ్చినా సరే, ఎనీ PDF యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద బీటా ఫంక్షన్స్. మళ్ళీ బీటా ఫార్మాట్లో ఉండాలి. ఇప్పుడు 0 to 1 ఉంటే అక్కడ వేరే ఫంక్షన్ ఉంటే కుదరదు. అక్కడ మీకు ఆ ఫార్మాట్లో ఉండాలి. x⁻m−1 1 - x n−1 ఉండాలి. అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది? x సక్సెస్ అండి. x ఏంటి? సక్సెస్. 1 - x ఏంటి? ఫెయిల్యూర్. అది బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాన్సెప్ట్. అది బైనామిల్ ఫార్మాట్. అంటే తీసుకెళ్ళి మీరు బీటాని బైనామిల్లో చేసుకోవచ్చు కావాలంటే.
అదేమో బైనామిల్ డిస్క్రీట్, ఇదేమో కంటిన్యూస్. కాబట్టి ఆ ఫార్మాట్లో ఉండాలి. ఎక్స్ సక్సెస్, 1 - x ఫెయిల్యూర్, అలాంటి ఫార్మాట్ ఉంటే డెఫినెట్గా మీరు వాడచ్చు. p స్క్వేర్ q⁵. q అంటే ఏంటి? 1 - p అని రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి అలాంటి టెక్నిక్స్ ఏమన్నా మీరు వాడడానికి అవకాశం ఉంటే చూడండి. తర్వాత మోడు వాటిలో చెప్పాము. తర్వాత నెక్స్ట్ k × e⁻⁻x², k × e⁻⁻x², లై బిట్వీన్ -∞ to +∞. ఇంతకుముందు 0 to ∞ చెప్పాను, 0 to 1 చెప్పాను. 4 ఉంటాయి మీకు ఏ ఎగ్జామ్కి 4. బట్ ప్రాసెస్ అంతా ఒకటే, ఆ ఫంక్షనే మారుతూ ఉంటుంది. లీనియారిటీ ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా గామాస్ మనం గామా కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్తాం. అంటే ఈ పవర్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది మామూలుగా. ఆల్జీబ్రా ఎక్స్ప్రెషన్స్ అది nth డిగ్రీ పాలినామియల్ ఉండొచ్చు, కానీ నెగటివ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ వచ్చేవాడికి లీనియారిటీ ఉంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ గామా chi², ఈ మూడే ఉంటాయి. స్క్వేర్ ఉంటే టీ నార్మల్, టీ అక్కర్లేదు నార్మల్ చేసుకోవచ్చు. టీలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ 1 or 2 మోడల్స్ ఉంటే టీలో చేస్తాం, అవి ఈజీగా ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మనం గ్రాడ్యువల్గా ఏదైనా డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అయితేనే మీరు కొంతవరకు ఏ ప్రాబ్లం అయినా, సో అది బేసిక్ ప్రాబ్లం అయినా అడ్వాన్స్ ప్రాబ్లం అయినా డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత చేయాలి. కాబట్టి యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మన డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అనేవి మనం స్టార్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ కొంచెం మీకు ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ చెప్తూ వస్తున్నాను, కావాల్సినవన్నీ కూడా. ర్యాండమ్ వేరియబుల్ నోటేషన్ చెప్తున్నాను. అదే మీకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాడుకుంటే ఏవి కూడా మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా ఆన్సర్స్ రాయొచ్చు. ఇప్పుడు నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ తెలుసు కాబట్టి ఇన్ని చేయగలిగారు. ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్? వాట్ ఈస్ మీన్, వాట్ ఈస్ మీడియన్, వాట్ ఈస్ మోడ్, వేరియన్స్, u3 వాల్యూ, u4 వాల్యూ, ఇవన్నీ కూడా చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం చూద్దాం. ఈరోజు మనకు ఈ నెట్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్లే మనం డిలే అయిపోయిందండి. యాప్లో ప్రాబ్లం ఏం లేదు, డిలే అవ్వడం వల్లే మనకు వచ్చింది, అలా పోయింది. సో నెక్స్ట్ రేపు క్లాస్లో మనం మిగతా చూద్దామండి. రేపు బైవేరియట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం, అది మిస్ అవ్వద్దండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. మీరు బైవేరియట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్లోనే కొంచెం జాగ్రత్తగా, ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎక్కువ మెజారిటీ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయండి. అన్ని ఎగ్జామ్స్కి మంచి వెయిటేజే ఉంటుంది. సో కాబట్టి ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ప్రాబబిలిటీ మీదే మీరు దాదాపుగా 20 to 30 మార్క్స్ గెయిన్ చేయొచ్చు ఏ యూనివర్సిటీకైనా. బిహెచ్కి అయితే మీకు దాదాపుగా 35 మార్కులు వెయిటేజ్ అంటే ప్రాబబిలిటీ అండ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ చాప్టర్ మీద. ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అంటే మీ ఇంక్లూడింగ్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్పెక్టేషన్, జనరేటింగ్ ఫంక్షన్స్ అవన్నీ వస్తాయండి. అంతవరకు పార్ట్ తీసుకోవాలి. మీ ప్రిపరేషన్లో కూడా ప్రాబబిలిటీ, ర్యాండమ్ వేరియబుల్, ఎక్స్పెక్టేషన్, జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఎంత కలిపి ఒక సెట్గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంతా రెండో సెట్కి తీసుకోవాలి. సెంట్రల్ లిమిట్ థియరం కలిపి కూడా తీసుకోవాలి. అప్పుడు దీంట్లో మీకు మిక్సప్ ఉంటుంది. ఇది తెలిస్తే, ఈ సెట్ తెలిస్తే ఆ సెట్ 1, సెట్ 2 చేయడం ఈజీ, సెట్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేయడం ఈజీ. ఇప్పుడు ఈసారి ఏం చేస్తున్నామంటే మొత్తం మెయిన్లీ ఫోకస్ అనేది ఎఫ్ఎంఎస్లో ఉన్న ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మేము మొత్తం క్వశ్చన్ బ్యాంక్ తయారు చేసేస్తాం. ఆల్ చాప్టర్స్ సిలబస్ ఏవైతే ఉందో అవి మీకు ప్రాక్టీస్కి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీ మెటీరియల్లో ఉన్నవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. టెస్టింగ్ మాత్రం ఎఫ్ఎంఎస్లో ఉన్నవి టెస్ట్ చేస్తుంటాం. ఎఫ్ఎంఎస్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ మేము టెస్ట్ చేస్తాం. అవి కొత్త బుక్ కూడా వచ్చింది కాబట్టి దాంట్లో వాడు ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం ఇచ్చాడు ప్రాబ్లమ్స్. అవన్నీ కూడా మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి. ఒక ప్రాబిలిటీ నుంచే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కాన్సెప్ట్స్. ఎందుకంటే ఎవరు పేపర్ సెట్ చేసినా కూడా ముందు ఎఫ్ఎంఎస్ దగ్గర పెట్టుకొని అప్లైడ్ స్టాట్ ఈ 2 పుస్తకాలు దగ్గర పెట్టుకుని చూస్తున్నారు. కాబట్టి ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వాటి నుంచే వస్తున్నాయి. కాబట్టి మనం వాటి మీద కూడా ప్రాక్టీస్ తీసుకుంటే అడిషనల్ అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. రేపు క్లాస్లో మనం చూద్దాం.